உயிரிழப்புகள் நேர்ந்த மண் சரிவு பகுதிகளில் அமானுஷ்யங்கள். இரவில் கேட்கும் சத்தம் என்ன? மக்கள் அச்சத்தில். அண்மையில் இலங்கையை தாக்கிய புயல் காரணமாக பெரும்பாலான உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டன. அதிலும் முக்கியமாக எல்லாராலையும் பேசப்பட்ட ஒரு இடமாக பேராதனை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட சரசவிகம பகுதி அமைந்திருந்தது. பல உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் 26 பேர் இந்த இடத்துல உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்போ இந்த இடம் ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளான ஒரு இடமாக மாறியிருக்கு. அது அண்மையில் ஒரு பெண்மணி வழங்கிய ஒரு நேர்காணல் தான் இந்த சர்ச்சைக்கு காரணம். அதாவது இரவு வேளைகளில் தங்களோட வீட்டுக்கு முன்னால், அதாவது இந்த மண் சரிவு ஏற்பட்ட இடத்திற்கு அண்மித்த பகுதியில் பல சத்தங்கள், பல அமானுஷ்ய சத்தங்கள் கேட்பதாக அவர் ஒரு ஊடகத்துக்கு தெரிவித்திருந்தார். இந்த மண் சரிவு இடம்பெற்ற பகுதியில் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு அவருடைய வீடு. அந்த வீட்டில் இப்போ வசிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. அதாவது இந்த வீட்டில் இரவு நேரங்களில் சில அமானுஷ்ய சத்தங்கள் கேட்கிறது. தன் கடவுளை வணங்கிய பின்னர் அந்த சத்தங்கள் இல்லாமல் போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தார். இந்த பகுதியில் உண்மையிலேயே அப்படியான சம்பவங்கள் இருக்கா, அமானுஷ்யங்கள் காணப்படுதா இப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக நான் அந்த பகுதிக்கு சும்மா ஒருக்கா போய் பார்த்தேன். அவங்களையும் சந்தித்தேன், அவங்கள சூழ உள்ளவங்களையும் சந்தித்தேன். அவங்க தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். මේ අපිට තියෙන රැයට ඉන්න බයයි. මේ කණු තුනක් උඩනේ අපේ ගේ බැම්ම තියෙන්නේ. ග්‍රාම සේවක මහත්තයා කිව්වා තාම ටික දවසක් ඉන්න ඇවිල්ලා බලලා මොනවද කරයි කියලා. එතකන් අපිට ඉන්න බය කියන අපි මේ උඩට වතුර ආවොත් මේ බැම්ම බුරුල් වෙයි. ගල් වගේ යට තියෙන. ඒක නිසා ඒකත් බයයි. මේ පොඩි පොඩි සද්දාව ඒව කිව්වම මට මිනිස්සු බැන්නා. පොඩි පොඩි සද්දාව කියලා. මටනේ මහත්තයා ඇහෙන්නේ වෙන කවුරු මේ හරි නැයිනේ. එයාලා දවල්ට ඇවිල්ලා බලලා එයාලා යයි. අපිනේ මෙතන එළිගෙනකන් ඉන්නේ නේද? එතන වෙන කවුරුත් නෑ. දැන් නංගිලත් නෑ. ඔක්කොම නංගිලත් ගිහිල්ලා කුලියට ගියක් අරගෙන එක්කෙනෙක් අර උඩ හට් එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. අපි දෙන්නට මොනවා වුණත් කවුරුත් නෑ මෙතන රැයට. ඒ බය තමයි මට. මොන වගේ සද්දද එන්නේ? ඒ කියන්නේ අර නිකන් හෙන්දිරි ගානවා වගේ. මේ දවස් ටිකේ නෑ. වතුර සද්ද මොනවත් ඇහෙන්නේ නෑ. හෙන්දිරි ගානවා වගේ මේ කීප්පෙඩි යනවා වගේ ඇවිදගෙන ඒ වගේ පොඩි පොඩි සද්ද එනකොට මට නිකන් මගේ හිතද දන්නේ මට බයයි. මට දැනෙන විදිහට දන්නෙත් නෑ. මං හරි බයයි ඒ අතින්. එළියටවත් එන්නේ නෑ. මං 6:00 වෙනකොට දොර වහනවා බයට. ආයෙ හිත උදේ තමයි දොර අරින්නේ. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න මේ මට වෙනනම් කියන්න දෙයක් නෑ. මේ අර දෙයට මම මෙතන ඉඳලා කැමති නෑ. සද්දේ එනකොට මොකද්ද කරන්නේ? මම පිරිත් කියනන්ද උඩ ඉඳගෙන. පිරිත් කියලා ඩිංගත් කරන මොන සද්දයක්වත් නෑ මට නිින්ද යනවා. මට ඒකෙන් දන්න මොන හරි පොඩි දෝෂයක් කර ඇති කියන එක. මොකද පිරිත් කිව්ව ගමන් සද්ද නතර වෙන්නේ ඇයි? එතකොට මට නිින්ද ගන්න පුළුවන්. මං ආයෙ හැරෙන්නේ උදේට. මේ බයටම කටේ නිින්ද යනකම්ම පිරිත් කිය මට කටපාඩම් නිසා පිරිත් කියම නිදියනවා. හරි. මට ඊපෙරද මේ දොරට පොඩක් දොර සල් වෙනවා වගේ දැක්කා. ඔව්. කියන්නේ අර ඩොන්ඩොන් ගාල් සබේ එනවා. දැන් පොඩි මේක තියෙනවා නේ. අපි ලොකමත් බයලා. ඒක ඇත්තේ වෙන්න දෙයක් නේද? සාඩු සද්දේ අර සද්දේ අඳවන්න පුළුවන් බං. ඈ දොරට බං අර ගාන සද්දයක් මට ආවා. දෙපාරක් ආවා. මට නිදි නෑ ඒ රාවේ. මම ඇරලා හිටියේ. ඇරලා බැලුවද? ඔව් එනේ ලයිට් එක දැලි දැම්මේ නෑ. බයයි. ඉවරලා இந்த பகுதியில் அமானுஷ்ய சத்தங்கள் கேட்பதாக இந்த இருவரும் கூறுகின்ற அதே நேரத்தில் இவர்கள்ட உறவு முறை ஒரு பெண்மணி அதே இடத்துல இருக்காங்க. அவங்க இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். අපිට නම් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. සද්දෙ මුකුත් ඇහුන්නේ නැහැ අපිට නම්. ඔය පූසෝ නම් ඉතින් පොරාලව තමයි අපේ ගෙදර පූසෝ දෙන්න. පොරාල මෙතන.
ඒ අපේ ගෙදර පූස දෙන්න පොර අල්ලගෙන තා පූසෙක් එක පොරන්න පල්ලෙහාට ගියා රණ්ඩුවෙවි. ඒ පූස දෙන්න අපේ රණ්ඩුවෙවි ගියා. ඉතින් එයා කියන ඒවා මට නම් කියන්න බෑ අපිට. චූටි කියනවා දොරට ආවිලා මේම තට්ටු කරාලු. මේ ඩොක් ඩොක් ගාලා තට්ටු කරා කියලා කියනවා. අපේ පල්ලේ චූටි පල්ලේ ආවා. අර තුසියද? රුසියා. දන්නේ නැහැ ඒක නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. இப்படியான அமானுஷ்ய சத்தங்கள் இரவில் கேட்குறதுக்கு காரணம் யாருன்னு இந்த இறுதியாக பேசின பெண்மணி எங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. அது யாருன்றதையும் நாங்கள் தேடி பார்த்தோம். அது வேறு யாரும் இல்லைங்க, இவரே தான். එයාට අපේ පූස තමයි එයා තමයි තව පූසෙකගේ රණ්ඩු අල්ලුවේ. රැට සද්ද කරන්නේ මෙයා තමයි. තව ඉන්න තුන් දෙනෙක් තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තුන් දෙනා තමයි ඉන්නේ. දැන් ලෝකෙට ෆේමස් වෙච්ච එක්කෙනා. மக்கள் எவ்வாறான கருத்துக்களை சொன்னாலும் இயற்கையின் ஊடாக ஒரு அமானுஷ்யம் அந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி மக்கள் நம்புகிறாங்க. அதாவது கடந்த 18ஆம் தேதி அதிகாலை 1:42 மணிக்கு பாரிய சத்தத்துடன் கேட்ட இடி சத்தம். ஒரு வெளிச்சம் முதல்ல வருது, அதுக்கு பிறகு பாரிய ஒரு இடி சத்தம் வருது. இந்த இவ்வாறான ஒரு இடி சத்தம் தமது வாழ்நாளிலேயே உணர்ந்ததில்லை, கேட்டதில்லை அப்படின்னு அந்த பிரதேச மக்கள் எங்களிடம் சொன்னாங்க. அந்த சிசிடிவி காட்சி தான் இந்த சிசிடிவி காட்சி.